Hello dears, welcome back to our class. Hope you all are doing well. Today we will learn prepositions. So another topic, that is prepositions. I hope you all might have learned this topic in our small classes, prepositions. Okay, it's not a new topic. In our daily conversations, when we write a sentence in English, we use this one preposition. Okay, as the title mentioned, preposition. So when we split this word into two, it's prepositions. Preposition. Okay, before പൊസിഷൻ, അതായത് എന്തിൻ്റെങ്കിലും പൊസിഷൻ അത് കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ മുൻപ്, പ്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ മുൻപ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണല്ലോ, അതിൻ്റെ മുൻപിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ്സുകളാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ പ്രിപ്പോസിഷൻസിനെ പറയാറുള്ളത്. അതിന് വിച്ച് ഓൾവേസ് യൂസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ നൗൺ. നൗണിൻ്റെ മുൻപിലാണ് നമ്മളധികവും പ്രിപ്പോസിഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഓക്കെ, so let's see the definition given here and the examples and all the other things given in your note. The first sentence given, the common definition given in the school books is that it's a word that shows the relationship between two nouns. Preposition is a word that shows the relationship between two nouns. രണ്ട് നൗൺസുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്നതാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്നാണ് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. In the sentence, one sentence is given, the book on the table. The book on the table. So in this word, in the sentence, the word on is an example for preposition because it shows the relationship between the two nouns. Two nouns are here. One is book. Book ഒരു noun ആണ്, and table is also another noun. And the word on used in between these two nouns, which shows the relationship between these two nouns. The book on the table. Where is the book? Book എവിടെയാണ്? It's on the table. And what is on the table? It's a book. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ രണ്ട് നൗൺസുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷനെ കാണിക്കുന്ന വേർഡാണ് എന്ത്? പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൽ ഒരു പ്രിപ്പോസിഷൻ, ദ ബുക്ക് ഓൺ ദി ടേബിൾ, ആ ബുക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ബുക്ക് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിച്ച് ഇസ് ഓൺ ദി ടേബിൾ. ഓക്കെ, ഇൻ അവർ ഡിസ്കഷൻ വി വിൽ റിലേ എസെൻഷ്യലി ഓൺ ദിസ് ഡെഫിനിഷൻ. ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നൗൺസുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിലുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ നോട്ട്സിൽ തന്നിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. Words which function as preposition can be divided into 3 classes. Okay, അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രിപ്പോസിഷൻ അത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് 3 ക്ലാസ് ആക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്ന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദോസ് വേർഡ്സ് വിച്ച് ഒക്കേഴ്സ് ഓൺലി ആസ് പ്രിപ്പോസിഷൻ. അതായത് അത് പ്രിപ്പോസിഷൻ മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്നുള്ള ഫങ്ഷൻ മാത്രം അവിടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസ്. Other words where a word belonging to this class occurs, it can be immediately recognized as a preposition since it does not occurs any other function. That means നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെ it only plays the role of preposition. The number of such word is not very large. അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രിപ്പോസിഷൻ മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡുകൾ വളരെ കുറവാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ എഗെയിൻസ്റ്റ്, എമംഗ്, അറ്റ്, ബിസൈഡ്, ഡ്യൂറിങ്, ഫ്രം, ഇൻ ടു, ഓഫ്, ടുവേർഡ്സ് and towards, with, all these are comes under this first class because these words you functions as only preposition. And the second class is which is an addition to functioning as prepositions, also sometimes functions as adverbs or conjunction. Preposition ആണെങ്കിലും it sometimes plays the role of adverb or conjunction. Adverbിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ conjunction. Conjunctions means the words which are used to combine to sentences. And conjunctions, or, but, and these are example for conjunctions.
You should be able to recognize when a word of this class is functioning as a preposition, when as an adverb and so on. ചിലപ്പോൾ adverb ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് preposition, how preposition plays the role of adverb എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ. Prepositions and adverbs. A preposition always has an object. ഒരു പ്രിപ്പോസിഷന് ഓൾവേസ് എന്തുണ്ടായിരിക്കും, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ നൗൺ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ നൗൺ ലൈക്ക് എനി അതർ എക്സ്പ്രഷൻ ആവാം. അപ്പം നേരത്തെ കണ്ട സെൻറ്റൻസിൽ ദ ബുക്ക് ഈസ് ഓൺ ദി ടേബിൾ. സോ അവിടെ ഓൺ ദി ടേബിൾ എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ട്രീറ്റ് ആസ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റ്. ഓക്കെ. In the category of noun-like expression, we include nouns എന്ന് പറയുന്നത് just noun, the name of things. ഇനി അതിൽ noun-like expression എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണ്. അതായത് പ്രൊനൗൺ ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട്, ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്ലേസിൽ പ്രൊനൗൺസ് വരുന്നത് me, him, her, it, all these are pronouns. So sometimes this preposition always ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് പലപ്പോഴും പ്രൊനൗൺസ് ആവാം, ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സാധാ നൗൺസ് ആവാം. ഓർ സംടൈംസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി നൗൺ ഫ്രേസ്. നൗൺ ഫ്രേസ് മീൻസ് നൗണും അതിൻ്റെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് വരുന്നതാണ് നൗൺ ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നൗണ് മാത്രമല്ല. അപ്പോൾ ദ ബോയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോയ്സ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നൗൺ ആണ്. ആൻഡ് ദ ഈസ് ദ ആർട്ടിക്കിൾ. അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ പ്ലസ് നൗൺ ഇസ് എ നൗൺ ഫ്രേസ്. ദെൻ the house, an article the and noun house. Then across the river, river noun ആണ്. the എന്നുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, across എന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നൗണിന് പുറമെ മറ്റു വേർഡ്സുകളും കൂടെ ആർട്ടിക്കിളോ അഡ്ജക്റ്റീവോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പോസിഷനോ ഇങ്ങനെ മറ്റ് വേർഡ്സുകളും കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ നൗൺ ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നോട്ട് ഓൺലി നൗൺ, more than noun. Nounന്റെ കൂടെ തന്നെ in addition of noun, addition to noun, some more words are used in noun phrase. ഇതാണ് noun like expression എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം an old mango tree, an old mango tree. an എന്നുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്, old എന്നുള്ള adjective ഉണ്ട്, mango എന്ന noun ഉണ്ട്, treeയും noun ആണ്. an old mango tree is a noun phrase. Then the book which you wandered, etc. All these are example for noun phrase. Or non-interrogative clause beginning with what, why, whose. അതുപോലെ തന്നെ in most of the cases we use these WH words, what, when, where, why, all these words to ask something. ആസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ സെൻറ്റൻസ് ടൈപ്പ് പഠിച്ചപ്പോൾ ഈ വാട്ടും വിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട്, ഹൗ എന്നുള്ള വേർഡ്സൊക്കെ വി യൂസ് ടു എക്സ്പ്രസ് എക്സ്ക്ലമേഷൻസ് ഓൾസോ. വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ലവർ ഇറ്റ് ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി ടൈപ്പായിട്ടും നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലാതെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വാട്ട്, വിച്ച്, വെൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളതിന് നോൺ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. interrogation means question. non-interrogative എന്ന് പറയുമ്പോൾ not for question, question അല്ലാതെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. For example, what he saw, how he behaved. Okay, what അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ള ഫോമിലല്ല അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. how he behaved ഇതൊക്കെ നോൺ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ക്ലോസ് ആണ്. If the word you are checking is followed by an object of this kind, it's a preposition. അപ്പോൾ അത് പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ്. ഇതൊക്കെ ഈ നോൺ ഫ്രേസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ക്ലോസ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊനൗൺസ് ഇതൊക്കെ നൗണിന് ശേഷം ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിപ്പോസിഷന് ശേഷം ഇതൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റോൾ അവിടെ പ്രിപ്പോസിഷനാണ്. The man was standing behind me. The man was standing behind me. The man എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ it's what? It is the subject here. That means the man is a noun here. The man എന്ന് പറയുമ്പോൾ noun മാത്രമല്ല, noun phrase ആണ്. Article ദായും ഉണ്ട്, noun ഉണ്ട്. Then was standing is the verb here.
Then behind പിറകിൽ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പ്രിപ്പോസിഷനാണ് behind. Preposition me is the object here. The book is on the table. So the book, noun phrase, object, then preposition, then the table. The table is the object here. Okay. Then he was telling us about what he saw last night. He was telling us about. അതിൽ he എന്നുള്ളത് ഇവിടെ noun ആണ്. That means subject ആണ്. Was telling എന്ന് പറയുന്നത് verb ആണ്. Then us ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. us, he was telling us. ഇത് ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാം. അതുപോലെ about ആണ് ഇവിടെ എന്ത് പ്രിപ്പോസിഷൻ. പ്രിപ്പോസിഷൻ അവിടെ വരുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അല്ല, about എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പ്രിപ്പോസിഷൻ. അതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ ഇത് വരുന്നത് what he saw last night. Okay. If an object does not follow the word, it is most probably an adverb. അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഫോളോ ദ വേർഡ്. ഒബ്ജക്റ്റ് വേറെ വേർഡും ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ആൻ ആഡ്വേർബ്. ആഡ്വേർബ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആഡ്വേർബ് ഈസ് ദ വേർബ് വിച്ച് യൂസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് എ വേർഡ്. വേർഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ഒരു വേർബിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ക്രിയാവിശേഷണം എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പറയാറുണ്ട്. അതായത് വേർബിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വേർബിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആഡ്വേർബ് എന്ന് പറയാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ആഡ്വേർബ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് are there. One is an adverb is a word or phrase that describes the place, time, manner. ഇത് പ്ലേസ്, അഡ്വേർബ് ഓഫ് പ്ലേസ് ഉണ്ട്, ടൈം ഉണ്ട്, മാനർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഒരു ആക്ഷൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ അഡ്വേർബ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. The same word occurring in the following sentences are adverbs. Okay, he stayed behind. He stayed behind. Leave him behind. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിന് ശേഷം വേറെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, വേറെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒന്നും ഈ പ്രിപ്പോസിഷൻ അവിടെ ബിഹൈൻഡ് എന്നുള്ള പ്രിപ്പോസിഷനാണ് രണ്ട് വേർഡിലും വന്നു. പക്ഷെ അവിടെ ദർ ഈസ് നോ അതർ ഒബ്ജക്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ബിഹൈൻഡ് തന്നെയാണ് അവിടെ ആഡ്വേർബ്. അവിടെ ആഡ്വേർബ് ഓഫ് എന്താണ് പ്ലേസ് ആണ്. ബിഹൈൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ഒന്നിൻ്റെ പിറകിൽ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ അതൊരു ആഡ്വേർബ്, സ്റ്റേഡ് ബിഹൈൻഡ്. സ്റ്റേ എന്നുള്ള വേർബ്, സ്റ്റേ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വേർബാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട മെയിൻ വേർബാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ മെയിൻ വേർബിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത വേർഡാണ് ബിഹൈൻഡ് എന്നുള്ളത്. ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രിപ്പോസിഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ്. ഇതിന് ശേഷം വേറെ ദർ ഇസ് നോ അതർ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ഗിവൺ. വേറൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പ്രിപ്പോസിഷൻ മാത്രമാണെന്ന് പറയാം. ബട്ട് ഹിയർ ദിസ് പ്രിപ്പോസിഷൻ പ്ലേസ് ദ റോൾ ഓഫ് ആഡ്വേർബ് ടു. ആഡ്വേർബ് ഓഫ് വാട്ട് പ്ലേസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് പ്ലേസ് ദ റോൾ ഓഫ് ആൻ ആഡ്വേർബ് ടു. Then if you walk on you will come to railway crossing. Okay, on എന്നുള്ള വേർഡാണ് അവിടെ എന്ത് വാട്ട് മീൻസ് പ്രിപ്പോസിഷനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇഫ് യു വാക്ക് ഓൺ ദറ്റ് മീൻസ് വീണ്ടും ഇവിടെ ഓൺ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിനും അർത്ഥത്തിനും മുകളിൽ എന്നുള്ള അർത്ഥമല്ല ഇവിടെ ഓണിന് വന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട സെൻറ്റൻസിൽ ദ ബുക്ക് ഈസ് ഓൺ ദി ടേബിൾ. ബുക്ക് ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലാണ്. ബട്ട് ഇൻ ദ സെൻറ്റൻസ് ഓൺ ഇസ് നോട്ട് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഓൺ ദ സർഫേസ് ഓഫ് സംതിങ്. എന്തിനെങ്കിലും മുകളിൽ എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചു. വാക്ക് ഓൺ ദറ്റ് മീൻസ് തുടർന്ന് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വാക്കിൻ്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാക്ക് ഓൺ യു വിൽ കം ടു റെയിൽവേ ക്രോസിംഗ്. ഫർദർ വി സോ ദം വാക്കിംഗ് അബൌട്ട്. വാക്കിംഗ് അബൌട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഹിയർ ആൻഡ് ദെയർ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നു എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി പ്രിപ്പോസിഷൻ ആൻഡ് കൺജങ്ഷൻസ്. Some words function both as prepositions and conjunctions. How can you distinguish the two functions? ചിലത് നമുക്ക് പ്രിപ്പോസിഷനായിട്ടും കൺജങ്ഷനായിട്ടും നമ്മൾ ഒരേ സമയം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്യൂഷ് ചെയ്യുന്നത് the easiest way to do this is to see whether the word is followed by a clause except of the type that mentioned above. It is conjunction. അതായത് ആ വേർഡിന് ശേഷം വല്ല ക്ലോസും വേറെ വരുന്നുണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് the clause except of the type mentioned above, it is conjunction. മുൻപ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആഡ്വേർബ്സിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞു, അതല്ലാത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്ലോസുകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ
they will leave after the lunch. After the lunch. അപ്പോൾ ഇവിടെ after എന്നുള്ളത് preposition ആണ്. The lunch objective ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ റോൾ എന്താണ്? preposition മാത്രമാണ്. Then they will leave after they have eaten. After they have eaten. അത് ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. they have eaten. അവർ കഴിച്ചതിന് ശേഷം വേറൊരു ക്ലൗസ് ആണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. മീൻസ് ഒരു വേർബാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് കൺജങ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നോട്ട് ഓൺലി ആസ് എ പ്രിപ്പോസിഷൻ. Then I met him the day before your arrival. Before your arrival. Before എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ്. Then your arrival ഇവിടെ noun phrase ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Your arrival. സോ അവിടെ ഇതിൻ്റെ റോള് പ്രിപ്പോസിഷനാണ്. ഐ മെറ്റ് ഹിം ദ ഡേ ബിഫോർ യു അറൈവ്ഡ്. അറൈവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൗൺ ആണ്. ഓക്കെ, അതേസമയം അറൈവ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേർബാണ്. ബിഫോർ യു അറൈവ്ഡ്. സോ അത് അവിടെ പ്രിപ്പോസിഷൻ മാത്രമല്ല, അതൊരു കൺജങ്ഷനും കൂടി ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രിപ്പോസിഷൻ മാത്രമാണ്. അതല്ല, അതിന് പ്രിപ്പോസിഷന് ശേഷം വല്ല വേർബ്സുമാണ് ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നതെങ്കിൽ, ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലാത്ത മറ്റ് വേർബ് ക്ലോസൊക്കെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് കൺജങ്ഷനും കൂടെ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. You see that the test for the preposition is whether an object follows it. ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണോ അല്ലെന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. Sometimes you may find that preposition is at the end of the clause or a sentence and is not followed by a noun-like expression as object, as in the following sentence. ഇത് ചിലപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രിപ്പോസിഷൻ്റെ എൻഡിൽ ക്ലോസോ അല്ലെങ്കിൽ noun-like എക്സ്പ്രഷനോ ഒബ്ജക്റ്റോ ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത കേസുകൾ വരാറുണ്ട് പ്രിപ്പോസിഷന് ശേഷം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന് ചില സമയത്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് വാട്ട് ഹീ ഈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ, ആ ഓൺ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം നോ ഒബ്ജക്ട്സ് ആർ ഗിവൺ ഹിയർ. ദെൻ ഹൗ ദെൻ ഡു വി നോ ദാറ്റ് ഓൺ ഓർ ഫോർ ആർ ഫങ്ഷനിങ് ആസ് പ്രിപ്പോസിഷൻ. അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇതിന് ശേഷം പ്രിപ്പോസിഷന് ശേഷം എന്ത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് വന്നിട്ടില്ല. ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് വാട്ട്. സിൻസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് he is standing on what? What he is standing on. എന്തിന്മേലാണ് അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നത്? ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചു പറയാം. he is standing on what. അപ്പോൾ അവിടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can say that what എന്നുള്ളത് അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാം. This is shown by the fact in the answer a noun occupies this position. He is standing on a stool. There is a rule in English that the word which questions an element of a sentence is always put at the ബിഗിനിങ്. അത് വാട്ട്, വൈ, വെയർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വിച്ച് ഓൾവേസ് കംസ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് എ സെൻറ്റൻസ്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് റൂൾ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് പ്രിപ്പോസിഷൻ ഇസ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ പ്രിപ്പോസിഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിഗിനിങ്ങിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡാണെന്ന് പറയാം. ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസ് ഓൾസോ ദ പ്രിപ്പോസിഷൻ ഫോർ ഹാസ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റ്, ദ മാൻ, which has been put at the beginning of the sentence. This is because of another rule. ഇവിടെ ഏതാണ് സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. വാട്ട് ഹീ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. എനിവേ, in the other words, preposition is identified by the fact that it is always as an object. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും we can understand that a preposition always followed by an object. Then the object may follow it or may be elsewhere in the sentence. ഒന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിറകെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ആ സെൻറ്റൻസിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കാം. It's an indication that the word is preposition. Some words belonging to class 2 are above, across, after, before, behind, below, down, in, on, over, than, under and without. class 2 പറഞ്ഞ class 1 പറഞ്ഞത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നത് പ്രിപ്പോസിഷൻ മാത്രമാണ്. class 2 പറഞ്ഞത് ചിലത് പ്രിപ്പോസിഷൻ തന്നെ അഡ്വേർബിൻ്റെയും കൺജങ്ഷൻ്റെയും ഒക്കെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന വേർഡാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദെൻ
Simple and complex prepositions. So പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ from the title itself we can understand what is simple and complex preposition. Simple preposition എന്ന് പറയുന്നത് consist of one word. ഒരൊറ്റ word മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഇപ്പോൾ across, after, before, behind, below, down, all these are simple preposition because only one word. But complex preposition consists of 2 or 3 words. ഇത് രണ്ട് വേർഡൊക്കെ ഒരുമിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ apart from രണ്ട് പ്രിപ്പോസിഷൻ ഒരുമിച്ചാണ്. due to, instead of, out of, in front of. ഇതാണ് കോംപ്ലക്സ് പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. ഈ പ്രിപ്പോസിഷന് നമ്മൾ പല സെൻറ്റൻസുകളിലും ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുക. രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. You will see that these complex prepositions, though they are made of more than one word, behave as simple word preposition. The one word alla idinulladengil polum 2 or more words are there in some prepositions, but it plays the role of simple preposition also. നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രിപ്പോസിഷന് അർത്ഥം എങ്ങനെയാണോ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കോംപ്ലക്സ് പ്രിപ്പോസിഷൻ്റെയും വരുന്നത്. അതിനുശേഷം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് മോർ ഒക്കർ ഓൺലി ആസ് പ്രിപ്പോസിഷൻ. ചിലപ്പോൾ അത് പ്രിപ്പോസിഷൻ മാത്രമായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് വേർഡിലാണ് അധികം പ്രിപ്പോസിഷന് ശേഷം ഒബ്ജക്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നതാണ്. ദെൻ passage and reading. Okay, now that you have learned how to identify preposition, read the following passage and try to identify the preposition. The passage opens Ernest Hemingway novel Island in the Stream. ഇത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പാസേജാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിലുള്ള പ്രിപ്പോസിഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. The house was built on the highest part of the narrow tongue. So here in the first sentence, on is the preposition of the land between. Between is also preposition. The harbor and the open sea. It had lasted 3 hurricanes and it was built solid as ship. Okay. Then it was shaded by tall coconut palms that were bent by. It's a preposition. Bent by trade wind and on the ocean and on the ocean side you could walk out of എന്നുള്ളത് കണ്ടോ, കോംപ്ലക്സ് പ്രിപ്പോസിഷൻ വന്നു. ആൻഡ് down is also preposition. the bluff എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച ഹൈ ക്ലിഫാണ്, ഇങ്ങനെ ക്ലിഫ് പാറകളൊക്കെ. Then across, another preposition, across the white sand into the Gulf Stream. The water of the stream, of, another preposition, was usually dark blue when you looked out at it when there was no wind. But when you walked out into another preposition, there was just green light of water over that flowery white sand and you could see the shadow of another one. Before, then in, close to the beach. അപ്പോൾ ഒരു ഹൗസ് ബിൽറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹൈസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഒരു ഹാർബറിൻ്റെ ഓപ്പണിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു നാരോ ടങ്കിലാണത് ഹൗസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഹൗസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതായത് 3 ഹറിക്കെയിൻസിനെ വരെ വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റിന് കൊടുങ്കാറ്റൊക്കെ വന്നിട്ടും അത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, തകരാതെ നിന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിന് ചുറ്റും കോക്കനട്ട് പാംസ് ഉണ്ട്. ദെൻ യു കുഡ് വാക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഡോർ ആൻഡ് യു ഡൗൺ ദ ക്ലിഫ്. അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് റീഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മീനിങ്. ദെൻ in the next paragraph, it was safe and fine place. ഇത് ഏണസ്റ്റ് ഹെമിംഗ്വേയുടെ നോവലാണ്. ഐലൻഡ് ഇൻ ദി സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന നോവലിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇറ്റ് വാസ് സേഫ് ആൻഡ് ഫൈൻ പ്ലേസ് ടു ടേക്ക് ബാത്ത് ഇൻ ദി ഡേ ലൈറ്റ്. ഓക്കെ, ആ സെൻറ്റൻസിൽ നോക്കാം. ഇൻ ദ ഡേ ലൈറ്റ് ടു ഇൻ. It was no place
to swim at night. നീന്താനൊന്നും രാത്രിയിൽ സ്ഥലമല്ല. then at night രാത്രിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും? sharks came in then close to ബീച്ചിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും. hunting in the edge of the streamൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഹണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. and from the upper is another preposition, upper porch of the house of then on quiet nights you can hear the splashing of the fish. ചില രാത്രികളിൽ ഫിഷ് ഇങ്ങനെ വെള്ളം തെറിപ്പിക്കുന്ന സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം. fish they hunted, and if you went down to the beach you could see the phosphorescent wakes. Phosphorescent wake means a wake is a brag left by a body, here a shark. Then moving through water, phosphorescent means giving out light. phosphorescent lamp എന്ന് പറയാറില്ലേ നമ്മൾ, ഈ കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള. ഇപ്പോൾ രാത്രിയിലൊക്കെ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാമല്ലോ കടകളുടെയൊക്കെ ബോർഡൊക്കെ നമുക്ക് രാത്രിയിൽ കൂടുതൽ തിളങ്ങാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അതാണ് phosphorescent എന്ന് പറയുന്നത്, giving out light or luminous. They made in the water at night had no fear and everything feared them, but in the day they stayed out away from the clear white sand, and if they did come in you could see their shadow a long way away. Then അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ 2 പാരഗ്രാഫിലും തന്നിട്ടുള്ള പ്രിപ്പോസിഷൻസ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ റൂള് ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് നോക്കുക പ്രിപ്പോസിഷന് ശേഷം ഒബ്ജക്റ്റ് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ. ഓക്കെ, ദെൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ ആൻഡ് ദെയർ ഒബ്ജക്ട്സ്. The house was built on the highest part of the narrow tongue of land between the harbor and the open sea. We find one word of class 1 and 2 words of class 2. Class 1 word and class 2 functioning as preposition in the sentence of, on and between. Okay, class 2ൽ വന്ന വേർഡ്, അതായത് ഒബ്ജക്റ്റ് മാത്രമായിട്ടല്ലാതെ ഉപയോഗിച്ച വേർഡാണ് ഓഫും ഓണും ബിറ്റ്വീൻ. The first preposition of class 2 that occurs is on. Class 2ൽ വന്ന വേർഡാണ് on. Its object is the entire noun phrase that follow it. അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് the highest part of the narrow tongue of land between the harbor and the open sea. ഇത്രയും ആ ഓണിൻ്റെ പ്രിപ്പോസിഷനാണ്. അതുപോലെ noun, we call this entire sequence of words a noun phrase. noun ആ complete word preposition ശേഷം വന്നിരിക്കുന്ന that complete sentence is called a noun phrase. It can be the subject of a verb or a subject of a verb. Okay. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇതിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ലാൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓപ്പൺ ആൻഡ് സീ, അത് ബിറ്റ്വീൻ എന്നുള്ളത് അവിടെ ക്ലാസ് 2 വേർഡ്സിലാണ് വരുന്നത്. അത് നോൺ ഫ്രേസാണ്. ഇനി പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റ്സ് നൗ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ ടേം പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ്. എനി സീക്വൻസ് ഓഫ് വേർഡ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എ പ്രിപ്പോസിഷൻ ഫോളോഡ് ബൈ എ നോൺ ഫ്രേസ്. അതായത് പ്രിപ്പോസിഷൻ്റെ പിറകെ നോൺ ഫ്രേസും കൂടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത് prepositional phrase എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സെൻറ്റൻസിൽ there are 4 prepositional phrases. On the highest part of the narrow tongue of land between the harbor and the sea. On preposition ആണ്. അതിനുശേഷം വന്ന highest part, ഇതിവിടെ prepositional phrase ആണ്. Then of, narrow tongue. Then again prepositional phrase of land. Then between, അതിനുശേഷം the harbor and the sea. അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ തന്നെ 4 പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് ഉണ്ട്. പ്രിപ്പോസിഷന് ശേഷം നൗൺ ഫ്രേസ് വരുന്നത്. നൗൺ ഫ്രേസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. നൗണ് മാത്രമല്ല, നൗണിൻ്റെ കൂടെ അഡ്ജക്റ്റീവ് വരാം, ആർട്ടിക്കിൾ വരാം, ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ്, അതാണ് നൗൺ ഫ്രേസ് എന്നവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓഫ് ദ നാരോ ടങ് ഓഫ് ലാൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഹാർബർ ആൻഡ് ദ ഓപ്പൺ സീ. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് ആണ്. As this example shows, a prepositional phrase may be contained within another prepositional phrase. Then identifying preposition in the phrase.
If you now apply what you have learned to the passage, you will be able to identify preposition, both simple and complex. നമ്മൾ കണ്ടു അതിൽ സിമ്പിൾ പ്രിപ്പോസിഷനുണ്ട്, കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് രണ്ട് പ്രിപ്പോസിഷൻ കൂടി വരുന്നതും അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. Then we'll also be able to distinguish the words functioning as preposition from the same words when functioning as adverbs or conjunctions. ഓക്കെ, അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് റീഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം. ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പ്രിപ്പോസിഷൻ വിച്ച് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ പാരഗ്രാഫ് 2. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. രണ്ട് പാരഗ്രാഫിലുള്ള പ്രിപ്പോസിഷൻ എല്ലാം ഞാൻ when I read out I underlined all the prepositions in both the paragraphs. Then ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് return to the passage from Hemingway and answer the following questions. ഇത് ഹെമിംഗ്വേയുടെ ഈ പാസേജിൽ നിന്ന് തന്നിട്ടുള്ള ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്, ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വേർ വാസ് ഹൗസ് ബിൽറ്റ്. ഞാനിവിടെ എഴുതുന്നില്ല, സെൻറ്റൻസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന പാസേജിൽ തന്നെ ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് പറയാം. യു ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. വേർ വാസ് ഹൗസ് ബിൽറ്റ്? So the answer is the house was built on the highest part of the narrow tongue of land between the harbor and the open sea. Okay, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് ദ ആൻസർ. ഈ ആൻസറിൽ എന്ത് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യണം? പ്രിപ്പോസിഷൻ ഷുഡ് ബി ദെയർ ഇൻ ദ ആൻസർ. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദേ ആർ ആസ്ക്ഡ് സച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Then where was narrow tongue of land located? Again the narrow tongue of land. അപ്പോൾ the house was built on the highest part എന്ന് മാത്രം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആൻസർ പറയാം. ഇല്ലെങ്കിൽ we can say the complete answer first question നമുക്ക് പറയാം. And the next one, where was the narrow tongue of land located? The narrow tongue of land between the harbor and located between the harbor and the open sea. Then the third question is, how can you say that house was strongly built structure? ഹൗസ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നെങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും? അതിനിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഇറ്റ് ഹാഡ് ലാസ്റ്റഡ്, അത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്തു, അത് നീണ്ടു നിന്നു, 3 hurricanes ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ബിൽറ്റ് സോളിഡ് ആസ് എ ഷിപ്പ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഷിപ്പ് പോലെ അത്രയും സോളിഡ് ആയിട്ടാണ്, കട്ടിയിലാണത് ബിൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ആൻസർ. Then what was house shaded by? ഹൗസിന് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു തണൽ കിട്ടിയിരുന്നത്? അതാണ് ഷെയ്ഡഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇറ്റ് വാസ് ഷെയ്ഡഡ് ബൈ tall coconut palms that were bent by trade wind, and on the ocean side you could walk out of the door and down the bluff. Shaded by coconut palms മാത്രം മതി അവിടെ. On which side of the house was the bluff? Bluff അതായത് ക്ലിഫ്, പാറ എവിടെയായിരുന്നു എന്ന്, ഏത് സൈഡിലാണ്? ഡൗൺ ദ ഓഷ്യൻ സൈഡ്, ഈ ഓഷ്യൻ സൈഡിലായിരുന്നു ആ ക്ലിഫ് വന്നിരുന്നത്. ഹൗ കുഡ് യു റീച്ച് ദ ഗൾഫ് സ്ട്രീം ഫ്രം ദ ഹൗസ്? ഹൗ കുഡ് യു റീച്ച് ദ ഗൾഫ് സ്ട്രീം ഫ്രം ദി ഹൗസ്? ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഡൗൺ ദ ബ്ലഫ്, അക്രോസ് ദ വൈറ്റ് സാൻഡ് ആൻഡ് ഇൻ ടു ദ, ഓക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ ദ കോക്കനട്ട് പാംസ് ആണ് അവിടെ ഷെയ്ഡിങ് ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് വേ ബെൻഡ് ബൈ ട്രേഡ് വിൻഡ്, ഇങ്ങനെ കാറ്റടിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ബെൻഡ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഓൺ ദ ഓഷ്യൻ സൈഡ് യു കുഡ് വാക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഡോർ ആൻഡ് ഡൗൺ ദ ബ്ലഫ് അക്രോസ് ദ വൈറ്റ് സാൻഡ് ആൻഡ് ഇൻ ടു ദ ഗൾഫ് സ്ട്രീം. അങ്ങനെ പോവാം, റീച്ച് എത്താം. വാട്ട് കളർ ഡിഡ് ദ വാട്ടർ ഓഫ് ദ സ്ട്രീം യൂഷ്വലി ലുക്ക് വെൻ ദർ വാസ് നോ വിൻഡ്? വിൻഡ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഏത് കളറാണ്? The water of the stream was usually a dark blue when you looked out at it when there was no wind. What color was the water when you walked into the stream? സ്ട്രീമിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ കളർ എന്തായിരുന്നു? What was the color? Yes, when you walked out into it, there was just green light of water, green color. Green light of water over that flowery white sand, and you could see the shadow of any big fish a long time before he ever coming close to the beach. Okay, and next is paragraph 2. First question, when it was safe to swim in the stream? എപ്പോഴാണ് സ്ട്രീമിൽ നീന്താൻ സേഫ് എന്നാണ്. First sentence itself is the answer. It was safe and fine place to take bath in the daylight. Daylight ilana.
Why wasn't it safe to swim there at night? There at night, and then it was no place to swim at night. Nightil avade neenthan place illa. What were sharks doing close to the beach at night? Sharks endana rathri avade cheyyunnathu. At night, sharks came in close to beach, hunting in the edge of the stream. Hunt cheyan vendittana. What and from which part of the house you hear the splashing of the fish as the shark hunted them? ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് നമ്മൾ ഹൗസിൽ നിന്നും സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്, ഫിഷിൻ്റെ സ്പ്ലാഷിംഗ് സൗണ്ട് എന്ന്? Where it is from the upper porch of the house, വീടിൻ്റെ upper porchൽ നിന്നും. On quiet nights you can hear the splashing of the fish they hunted. Okay. What did you have to do to see the phosphorescent wakes the shark made in the water? What did you have to do to see? അതായത് ആ വാട്ടറിൽ ഇത് കാണാൻ, ഫോസ്ഫറൻ വേക്സ്, ഷാർക്കിൻ്റെ ഫോസ്ഫറൻ വേക്സ് കാണാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ഓക്കെ. If you went down to the beach, ബീച്ചിൽ താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ you could see the phosphorescent wakes moving through the water. Okay. Where was the shark during the day? At night, shark had no fear and everything feared them. But in the day, they stayed out away from the clear white sand. White sand il ninnu maariittaayirikkum avare undava. Why did the shark comes close to the beach? It's already said to 100. Oh, ഇത്രയാണ് അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ ഒരു it's a group of a collection of preposition is given. The meaning of preposition comes out only when we talk only in association with the meanings of other words in a sentence. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, പ്രിപ്പോസിഷന് എല്ലാ പ്രിപ്പോസിഷനും ഒരേ മീനിങ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. അതിൻ്റെ മറ്റു വേർഡ്സ്, അതിന് മുന്നേ വരുന്ന വേർഡ്സുകളുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ മീനിങ് വരുന്നത്. സംടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ചേഞ്ച് from one sentence to another, from one situation to another situation. The meaning of the preposition may change. Okay, don't think that the preposition, a simple preposition always carry the same meaning. It's not so. It change depends on the sentence. It change depends on the word which follows or the word which associate. Then the meaning of the preposition consists in the relationship that it shows between two nouns. For example, in the sentence, the book is on the table. On the table, the preposition on shows the relationship between the two objects, the book and the table. The preposition on has its own meaning only to the extent that it shows that the book is lying in the surface of the table, not under the table. അപ്പോൾ അവിടെ ആ പ്രിപ്പോസിഷന് ഒരു മീനിങ്ങിൽ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ ടേബിൾ, ടേബിൾ നോട്ട് നിയർ ദ ടേബിൾ, നോട്ട് അണ്ടർ ദ ടേബിൾ, ടേബിളിൻ്റെ അടിയിലോ താഴെയോ അടുത്തൊന്നുമല്ല. ദ മീനിങ് ഓൺ ഇസ് ലിമിറ്റഡ് ദർ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഓൺ ദ സർഫേസിലാണുള്ളത്, അതിൻ്റെ പുറത്താണ്. Oh, we can describe the structure meaning of preposition like on, under, near, by, saying that they describe the location of an object. So we can say that these words we use to describe the location of an object. Some of other prepositions which denote location are above. ഇത് ചിലത് നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ കാണിക്കുന്ന വേറെ പ്രിപ്പോസിഷനാണ് ഇത്. What? Denote location. Preposition denote location are above, മുകളിൽ, after, ഒന്നിൻ്റെ പിറകിൽ, ശേഷം, behind, below, താഴെ, beneath, അതുപോലെ തന്നെ അടിയിൽ, between, in, into, off, opposite and with. ഇതൊക്കെ ലൊക്കേഷൻ കാണിക്കാൻ സംടൈംസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. Each of these preposition describe location in its own way. For example, at describes location at a point of space. At നമ്മളൊരു പോയിന്റ്, ഒരു പ്രത്യേക സ്പേസിനേക്കാണ്. ഹി വാസ് സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദ ബസ് സ്റ്റോപ്പ്. ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ മാത്രമാണ്, വേറെ എവിടെയല്ല. ഓൺ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓൺ എ സർഫേസ്. ഇൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ലൊക്കേഷൻ
ഇത് ഓൺ എന്തിൻ്റെങ്കിലും ലൊക്കേഷനായിട്ടാണ് ഈ വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓൺ എന്നുള്ളത് എന്തിൻ്റെങ്കിലും ഒക്കെ സർഫേസിൽ മുകളിൽ കാണുന്ന ലൊക്കേഷൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതേസമയം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് വൺ ഇൻ ആണെങ്കിൽ ഇൻ ഐ എം ഇൻ ദ റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും എൻക്ലോസ്ഡ് ഏരിയ, അതായത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏരിയൻ്റെ അകത്താവുമ്പോൾ ആ ലൊക്കേഷൻ കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇൻ ദ ബോക്സ്. സം പ്രിപ്പോസിഷൻ ഡു നോട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ലൊക്കേഷൻ ബട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ലൊക്കേഷൻ. ചിലത് നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, പക്ഷെ ആ ലൊക്കേഷനിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ്സാണ് സം പ്രിപ്പോസിഷൻ വിച്ച് മേ ബി എ പോയിൻറ്റ് ടു നമുക്ക് പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നതാണ് ടു ഡൽഹി. ഓർ സർഫേസ് എന്തിൻ്റെങ്കിലും മുകളിലാണെങ്കിൽ ഓൺ ടു, അതല്ല എന്തെങ്കിലും ഏരിയൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണെങ്കിൽ ഇൻ ടു. ഇതൊക്കെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ലൊക്കേഷൻ ബട്ട് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ലൊക്കേഷൻ. സം പ്രിപ്പോസിഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ് എവേ ഫ്രം ലൊക്കേഷൻ. ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നുള്ള വേറൊരു സൈഡിലോട്ടുള്ള പോക്ക്. അപ്പോൾ എവേ ഫ്രം എ പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ സർഫേസ് ഔട്ട് ആൻ അൺക്ലോസ്ഡ് ഏരിയ. അവേ ഫ്രം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ഐ മൂവിങ് അവേ ഫ്രം. ദെൻ അതുപോലെ വാട്ട് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ്, ബിഫോർ, ആഫ്റ്റർ, ബിഹൈൻഡ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പൊസിഷനെ കാണിക്കുന്നു. ഏത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കാൻ നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്? അകലത്തിനെ കാണിക്കാൻ നിയർ, ബിസൈഡ്, എബൌട്ട്. നിയർ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത്. ബിസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അരികിൽ തന്നെയുള്ളതാണ് നമ്മൾ ബിസൈഡ്. നിയർ എന്ന് അറൗണ്ട്, ഹിയർ, ഇവിടെ എവിടെയോ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നിയർ. എബൌട്ട് ഏകദേശം പറയുന്നതാണ് എബൌട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ, രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എതിർവശം കാണിക്കാനാണെങ്കിൽ പൊസിഷനെ കാണിക്കാനാണ് ബിറ്റ്വീൻ, ഓപ്പോസിറ്റ്. Then still other locational preposition take into account the motion of the object relative to another object. Example, the train went through the tunnel. Okay, going in at the end and coming out of another. The train went through എന്നുള്ളത് അതായത് ഗോയിങ് ഇൻ അറ്റ് ദ എൻഡ്, അവസാനത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്തൂടെ സഞ്ചരിച്ചത് അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒന്നിനകത്തൂടെ എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ത്രൂ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ദെൻ ഹി വാക്ക്ഡ് പാസ്റ്റ് മീ, പാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ പാസ്റ്റ് മീ എന്ന് പറയുന്നതിൽ പ്രിപ്പോസിഷനൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. Other preposition are used for describing time of an event. നമ്മൾ ഇവൻറ്റിൻ്റെ സമയം, ആക്ഷൻ, സ്റ്റേറ്റ്, ഇതിനൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രിപ്പോസിഷനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ദ ടൈം മേ റെഫർ എയ്തർ ടു എ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈം ഓർ എ ഡ്യൂറേഷൻ. ഒന്നെങ്കിൽ കറക്റ്റ് സമയം കാണിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് പോയിൻ്റ് ടൈം, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറേഷൻ ഒരു പീരീഡ്. ഇപ്പോൾ ഹി ലെഫ്റ്റ് അറ്റ് 6 o'clock, കറക്റ്റ് 6 o'clock അവിടുന്ന് പോയി. സോ ഇറ്റ് ഷോസ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. അതേസമയം ഹി വർക്ക്ഡ് ഫോർ 5 hours. 5 hours is a period, not the correct time is not specified. It's a period. He began from this time to this time. So a duration ആണ്, ഒരു കാലയളവാണ് അവിടെ കാണിച്ചത്. The preposition since and at occurs with a point of time. Since നമ്മൾ ടൈമിൻ്റെ മുന്നിൽ I wake up every morning at 6 o'clock. അപ്പോൾ സിൻസും അറ്റും ഒക്കെ എപ്പോഴും പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈമിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഇൻ, ഫോർ, ഡ്യൂറിങ് എന്നുള്ളതൊക്കെ പീരീഡാണ് കാണിക്കുന്നത്, നോട്ട് ദ കറക്റ്റ് ടൈം. However, the use of time preposition is controlled by various rules of usage which we shall deal with below. The preposition because of, from, because of, അതുപോലെ from, for and through are used when a cause, reason or purpose to be expressed
ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പോൾ ബിക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ്, ഫ്രം, ഫോർ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചില കാരണങ്ങൾ, കോസ്, റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ പർപ്പസ്, എന്തിൻ്റെങ്കിലും ഉദ്ദേശങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രിപ്പോസിഷൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. വൺ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ഗിവൺ, അവർ പ്രോഗ്രസ് വാസ് സ്ലോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ്. ഡാർക്ക്നെസ് കാരണം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രസ്, നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ആ ഒരു നീക്കം എന്താണ്, സ്ലോയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ബിക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ പ്രോഗ്രസ് സ്ലോ ആവാനുള്ള കാരണമാണ്. അതായത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ്. ദെൻ ഷീ സഫേർഡ് ഫ്രം ഹാർട്ട് ഡിസീസ്. ഫ്രം ഉണ്ടോ, അവൾ ഹാർട്ട് ഡിസീസിൽ കാരണം സഫർ ചെയ്യാണ്. അത് കോസ് അവിടെയും റീസൺ ആണ്. ദി ഗെയിം വാസ് ലോസ്റ്റ് ത്രൂ പുവർ ടീം വർക്കിലോട് ഗെയിം ലോസ്റ്റ് ആയി. അപ്പോൾ ത്രൂ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് റീസൺ കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഐ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഫോർ മണി, ഫോർ വേണ്ടി, ഇത് പർപ്പസ് കാണിക്കാൻ. The preposition in, with and by occur in prepositional phrases which express the idea of manner, means or instrument. അപ്പോൾ in, with, by തുടങ്ങിയവ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസസിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അത് ആഡ്വേർബ് ഓഫ് മാനർ അല്ലെങ്കിൽ ആഡ്വേർബ് ഓഫ് മീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആഡ്വേർബ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. ഷി റോട്ട് ഇൻ എ കെയർലെസ് വേ. അവൾ ഭയങ്കര കെയർലെസ് ആയിട്ടാണ് എഴുതിയത്. അപ്പോൾ അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇന്ന ഒന്ന് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇന്ന കെയർലെസ് വേ, അവിടെ ആ ഒരു മാനർ, രീതി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഹി സ്പോക്ക് വിത്ത് കോൺഫിഡൻസ്, വിത്ത് കോൺഫിഡൻസ്, ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ. ദർ ഓൾസോ ഇറ്റ് ഷോസ് ദ മാനർ, ദ ബിഹേവിയർ. മാനർ എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വഭാവം, ബിഹേവിയർ. ഐ വെൻറ്റ് ബൈ ബസ്. ഞാൻ ബസ്സിനാണ് പോയത്. അപ്പം മാർഗമാണ്, എങ്ങനെ പോയി, ബസ്. മീൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വേ ആണ്, മാർഗമാണ് ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ ബൈ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മീൻസ് കാണിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഹി സ്ലൈസ്ഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് നൈഫ്, ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. വിത്തിന് ശേഷം അവിടെ നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. വിത്ത് ഓൾസോ എക്സ്പ്രസ് അക്കമ്പനിമെൻറ്റ്. നമ്മളൊരാളുടെ കൂടെ പോവുകയാണ് എന്നുള്ളതിന് ഐ എം ഗോയിങ് വിത്ത് മൈ ഫ്രണ്ട്സ്, ഐ എം ഗോയിങ് വിത്ത് മൈ ഫാദർ, ഐ എം ഗോയിങ് വിത്ത് മൈ ബ്രദർ. അപ്പോൾ വിത്ത് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരാളുടെ കൂടെ കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നുള്ള അക്കമ്പനിമെൻറ്റ് കാണിക്കാൻ വിത്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സ്പെസിഫിക് പ്രിപ്പോസിഷൻ കാണിക്കുന്ന കുറച്ച് വേർഡ്സുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒറിജിൻ, ഒരാളുടെ ഒറിജിൻ, അതായത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കേരളക്കാരനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ എം കമ്മിങ് ഫ്രം കേരള. അപ്പോൾ ആ ഫ്രം എന്നുള്ളത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒറിജിൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഹി കെയിം ഫ്രം തമിഴ്നാടു. ഐ റിസീവ്ഡ് ദ പ്രൈസ് ഫ്രം ഹിം. ഇവിടെ ഞാൻ അയാളിൽ നിന്നാണ് സ്വീകരിച്ചത്. ദെൻ റെസിപ്പിയൻ ടു, ഹി ഗേവ് ടു എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഹി ഗേവ് ദ പ്രൈസ് ടു മീ. ദ ബോൾ വെൻ ടു ഹിം. അവിടെ റിസീപ്പിയൻ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക്, അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ, സ്വീകർത്താവ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ടു അവിടെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബിലോങ്ങിങ്, ഓഫ്, അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഓർ ബിലോങ്ങിങ്. ദ കോർണർ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ, ദ ഡേ ഓഫ് ദ വീക്ക്. നമ്മൾ സപ്പോർട്ടിന് വരെ ഫോർ, വിത്ത്, ഐ എം ഫോർ കോംപ്രമൈസ്, വി ആർ വിത്ത് യു. നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് കാണിക്കാൻ വിത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എന്തിൻ്റെങ്കിലും ഓപ്പോസിഷൻ കാണിക്കാൻ, എതിർപ്പ് കാണിക്കാൻ, ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ്, ഐ എം എഗെയിൻസ്റ്റ് ടു ദാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്, ഐ എം എഗെയിൻസ്റ്റ് വിത്ത് യുവർ ഐഡിയ. നമ്മൾ എന്തിനെങ്കിലും ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് ദ പ്രിപ്പോസിഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ്നെസ്, അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ്, എന്നിരുന്നിട്ട് പോലും, അങ്ങനെ ആയിട്ട് പോലും, ഡെസ്പൈറ്റ്, അത് വകവയ്ക്കാതെ എന്നുള്ള അർത്ഥമൊക്കെയാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുക. ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് ബാഡ് ഹെൽത്ത് മദർ ഈസ് ഓൾവേസ് cheerful. ബാഡ് ഹെൽത്ത് ആയിരുന്നിട്ട് പോലും, ഹെൽത്ത് ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ് എന്നിട്ട് പോലും ഫാദർ ഓൾവേസ് ഹാപ്പിയാണ്. With regard to for me, I am a vegetarian. Exception but, except, apart from. Okay, exception, അതായത് അത് കൂടാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി നിർത്തി പറയുക എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ബട്ട് ഉപയോഗിക്കും.
except അതൊഴിച്ച് apart from she couldn't eat anything but rice. അവൾക്കൊന്നും റൈസ് അല്ലാതെ വേറൊന്നും കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആണ് അവിടെ എക്സെപ്ഷൻ, അതൊഴികെ, എക്സെപ്റ്റ് അതുകൂടാതെ. ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ഒരു മെജോറിറ്റി പ്രിപ്പോസിഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോന്നും അതിൻ്റെ ഏത് ഇൻസ്റ്റൻസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദ പാസേജ് ബിലോ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഒരു കാർ ആക്സിഡൻറ്റിൻ്റെ പാസേജാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. Then we have removed the preposition and provided numbered blanks in their places. Preposition കൊടുത്തിട്ടില്ല. We have to fill with the correct preposition. Then the children were thrown to the floor and their mother, clutching the baby, was thrown out of the door. കുട്ടിയെ പിടിച്ച ആളെ ഡോറിന് പുറത്തേക്ക് പോയി. ഔട്ട് ഓഫ് ഉണ്ട്, കോംപ്ലക്സ് പ്രൊനൗൺ ആണ്. ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഡോർ, ഓൺ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട്, സർഫേസ് കാണിക്കാൻ. ഓൺ ടു ദി ഗ്രൗണ്ട്. ദ ഓൾഡ് ലേഡി വാസ് ത്രോൺ ഇൻ the old lady was thrown to the front seat. നമുക്ക് പറയാം to the front seat. അവിടെ കറക്റ്റ് ഇവിടെ ഇതും കൊടുത്തിട്ടില്ല. The old lady was thrown to the front seat. The car turned over and I landed right side up into a ditch. ഒരു ഡിച്ചിലേക്ക്, ഒരു കുഴിയിലേക്കാണ് പോയത്. ditch in the side. Then ditch in the side. ബൈയോ ഓഫോ ഉപയോഗിക്കാം. ഐ തിങ്ക് റോഡിന് ബൈയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫോ അവിടെ സ്യൂട്ടാണ്. ബൈ ഓർ ഓഫ് ദ. ബെയ്ലി റിമൈൻഡ് ഇൻ ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ തന്നെ അയാൾ അവശേഷിച്ചു. റിമൈൻഡ് ഇൻ ദ ഡ്രൈവർ സീറ്റ് വിത്ത് ദ ക്യാറ്റ് ക്ലിങ്ങിങ്. വിത്ത് എന്തിനെ, ക്യാറ്റിനെ മുറുക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട്. വിത്ത് ദ ക്യാറ്റ് ക്ലിങ്ങിങ് ടു ഹിസ് നെക്ക്. like a caterpillar. Bailey removed the catനെ അവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തു. ഇവിടുന്ന് ഫ്രം ഹിസ് നെക്ക്, കഴുത്തിൽ നിന്ന്, ഫ്രം ഇൽ നിന്ന് എന്ന മീനിങ്ങിൽ. ദെൻ എങ്ങനെ, വിത്ത് ബോത്ത് ഹാൻഡ്സ്, രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ട്, വിത്ത് ബോത്ത് ഹാൻഡ്സ്, ആൻഡ് ഫ്ലങ് ഇറ്റ്, എന്നെടുത്ത് എറിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട്, flung it out the window, അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് പറയാം, ഔട്ട് ദി വിൻഡോ. then against the side, against the side, against the side at, against the side at pine tree. And then he got out of the car, കാറിന് പുറത്തിറങ്ങി, and started looking for the children's mother. looking for എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, looking for എന്നുള്ളത് കോംപ്ലക്സ് പ്രിപ്പോസിഷനാണ്, ലുക്കിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. children's mother, she was sitting by the side of എവിടെ, of the red gutter ditch, holding the screaming baby, but she had only a cut down on her face. cut down, ഒരു ചെറിയ മുറിവ്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ്. then the use of prepositions, role of usage. അതിൻ്റെ ഓരോ പ്രിപ്പോസിഷൻ്റെയും റോളാണ്. The use of preposition is largely a matter of usage, that is of the way they are actually used in English. എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ശരിക്കും ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് റൂൾസോ ഡെഫിനിറ്റ് മീനിങ്ങോ എന്നതിന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. വി ക്യാൻ however point to some example which illustrate the importance of usage in the matter of preposition. അപ്പോൾ അതിൽ
in the second Hemingway's second paragraph കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് denoting time in the day, at night, on quiet night. അപ്പോൾ സെയിം വേർഡിൻ്റെ മുൻപിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രിപ്പോസിഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈമും പീരീഡ് ഓഫ് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷനാണ്, വ്യത്യാസമാണ്. അറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Why then does Hemingway say in the day but at night? Does night have duration? Why does he later use on with the night? Questions ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. But is the use of in and during which express duration with night prohibited? What about sentence like I woke up several times in the night? രാത്രിയിൽ പലതവണ എഴുന്നേറ്റു. He was called 3 times during the night. അപ്പോൾ അവിടെ ഇൻ ദ നൈറ്റ്, ഡ്യൂറിങ് നൈറ്റ്. The use of preposition in this case is said to be decided by whether we are thinking of the night as a point of time or duration. It depends upon the speaker. ഓക്കെ, നമ്മൾ അതിനൊരു പറയുന്ന ഒരു സമയത്തിന് നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈം ആയിട്ടാണോ, കറക്റ്റ് ടൈം ആയിട്ടാണോ പറയുന്നത്, അതല്ല ഇത്ര സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സംഭവിച്ചിട്ട് കാര്യമായിട്ടാണോ, ഒരു പീരീഡ് ആയിട്ടാണോ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൽ മാറ്റം വരും. However, we cannot say at day or at morning, even if we are thinking of this as a point of time. പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയാറില്ല. It is in the fact a matter of usage that we say in the morning, in the evening, in the day, or at night. Though in the night and during the night are used sometimes to emphasize duration. Duration കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. They can generally be replaced by at night. Further, there are certain time expressions which do not take any preposition. നമ്മൾ each, every, next, last ഇതിനൊന്നും എന്തുണ്ടാവാറില്ല, പ്രിപ്പോസിഷൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ഹി ഗോസ് ടു വർക്ക് എവ്രി ഡേ, നോ പ്രിപ്പോസിഷൻ. ഓക്കെ, ഹി വെൻറ്റ് ഹോം, ഹോമിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്തുപയോഗിക്കാറില്ല, പ്രിപ്പോസിഷൻ ടു യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അവിടെ. അപ്പോൾ ടുഡേ, ടുമോറോ, യെസ്റ്റർഡേ ഇതിനും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അതൊക്കെ ടൈം എക്സ്പ്രഷനാണ്. ദേ ഡു നോട്ട് ടേക്ക് എനി പ്രിപ്പോസിഷൻ. Though the usage plays an important role in the use of time preposition, it is helpful to remember certain general points. For example, on is used for referring to days and night as period of time. On ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഡേയ്സിൻ്റെ, ഓൺ മൺഡേ, ഓൺ ക്വയറ്റ് നൈറ്റ്. അതുപോലെ ഫോർ, ഡ്യൂറിങ്, ഓവർ, ത്രൂ, ത്രൂ ഔട്ട് ഇതൊക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂറേഷനാണ്. ഓക്കെ, ഹൗ ലോങ് എന്നുള്ള ആൻസറിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. എത്ര സമയമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഐ ഹാവ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ഹിയർ ഫോർ 5 hours. വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് ദിസ് പീരീഡ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പീരീഡിന് ഡ്യൂറിങ്, ഓവർ ഇതെല്ലാം. ആസ് ഇൻ ദോ ദ ഹറിക്കെയിൻ, ഫോർ ദ സമ്മർ എക്സെട്ര. ഹറിക്കെയിൻ, ത്രൂ ദ ഹറിക്കെയിൻ ആ പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫോർ ദ സമ്മർ. ഇൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ലോങ്ങർ ഓർ ഷോർട്ടർ പീരീഡ്സ് ദാൻ എ ഡേ. അതായത് ഒരു ഡേക്കാളും ഒരു പകലിനേക്കാളും ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള പീരീഡിനെ കാണിക്കാനാണ് ഇൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇൻ ദ ഈവനിങ്, ഇൻ ഓഗസ്റ്റ്, ഇൻ 1975 ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അൺടിൽ, ടിൽ, അപ്പ്, ടു ഇതൊക്കെ ഒരു എൻഡ് പോയിന്റിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അൺടിൽ അതുവരെ, ടിൽ ദെൻ അപ്പ് ടു ഇതൊക്കെ നമ്മളൊരു എൻഡ് പോയിന്റ്, ഒരു പീരീഡിൻ്റെ ലാസ്റ്റ്, ടിൽ മോർണിംഗ് നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ. അപ്പോൾ അവിടെ ആ മോർണിംഗ് ആകുമ്പോൾ ആ സമയം അവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രം മാർക്ക് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് എ ടൈം പീരീഡ്. ഫ്രം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഫ്രം മാർച്ച് ടിൽ സെപ്റ്റംബർ, മാർച്ച് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ. Before and after indicates the relationship between the two times or events. ബിഫോറും ആഫ്റ്റർ, ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ രണ്ടൊന്ന് സംഭവിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ബിഫോർ, സംഭവിക്കുന്നതിന് ശേഷം ആഫ്റ്റർ, അതും ടൈം കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. Similarly, preposition of place also carries some idiomatic meanings in common usage, further meaning that the location is temporary, while the use of in implies that it is more permanent. Then,
when we say he is at the hospital എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ സെൻറ്റൻസിൽ he is at the hospital എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ the meaning is that ഒന്നെങ്കിൽ അത് ഡോക്ടർ ആവാം. ഇസ് ദർ അറ്റ് ദ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ്, സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടർ അവിടെയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിളിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ സപ്പോസ് ഐ എം ദർ ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരാൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയണം അറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ, ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലാണ്. ആ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് സ്പീക്കിങ്ങിൽ അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്, അതിന് സൂൺ വിൽ ബി എൽസ്വെയർ, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിനെ കാണിക്കാൻ നമുക്ക് അവിടെ അറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. Whereas if we say he is in hospital എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റഡ് ആയി, ഐ മീൻ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Not also the use of definite article in the former sentence and its absence in the later. Okay, I am at the hospital, right? അവിടെ അറ്റ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്തു, ദ എന്ന് പറയുന്ന ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്തു. ബട്ട് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നോ ആർട്ടിക്കിൾ ഈസ് യൂസ്ഡ്. ദെൻ ഹി ത്രൂ ദ ബോൾ ടു മീ ആൻഡ് ഹി ത്രൂ ദ ബോൾ അറ്റ് മീ, രണ്ടും തമ്മിലുള്ള മാറ്റം നോക്കി. ഇവിടെ ടുവിനും ഇവിടെ അറ്റും യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ത്രൂ ദ ബോൾ ടു മീ, ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഹി ത്രൂ ദ ബോൾ ടു മീ ടു ക്യാച്ച് ഇറ്റ്. അത് പിടിക്കുക എന്നുള്ള പർപ്പസോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഹി ത്രൂ ദ ബോൾ. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഹി ത്രൂ ദ ബോൾ വിത്ത് ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് ഹിറ്റിംഗ്, വിത്ത് പർപ്പസ്ഫുള്ളി, വിത്ത് ഡെലിബറേറ്റ്ലി ഹി ത്രൂ ദ ബോൾ. The difference of meaning is due to usage. Can you state the difference of meaning in the following sentence involving some other preposition? They sat on the grass. They sat on the grass എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഓൺ ദ സർഫേസ്, അതിൻ്റെ മുകളിലിരുന്നു, പുല്ലിൻ്റെ മുകളിലിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത്, സാധാരണ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന പോലെ. അതേസമയം ദ സാറ്റ് ഇൻ ദ ഗ്രാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എൻക്ലോസ്ഡ് ഏരിയ, സംടൈംസ് എന്തെങ്കിലും കളിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അപ്പോൾ ദ സാറ്റ് ഇൻ ദ ഗ്രാസ്, പുല്ലിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇൻസൈഡ് ദ ഗ്രാസ്, എവിടെയെങ്കിലും ഹൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നതാണ് അത്. Then they all rushed to the president. They all rushed to the president. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തിരക്കി പോയി. Then they all rushed the president. അങ്ങനെ രണ്ടിലും വരുമ്പോൾ മീനിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. Choosing preposition correctly. How do you make sure that you use the preposition correctly? എങ്ങനെ നമുക്ക് preposition കറക്റ്റായി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു? First, you must make sure that the place where you are about to use preposition is me, where a preposition can be used according to the rules of English grammar. For example, prepositions are not used after transitively used verbs in English. That means transitive verb inde shesham preposition use cheyyarilla. Transitive verb, intransitive verb നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് in the first chapter. ഒബ്ജക്റ്റ് ഉള്ള വേർബാണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ്, ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത വേർബ് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ്. ദാറ്റ്സ് ഓൾറെഡി സെഡ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ബാക്ക് ടു ദി ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് റീഡ് ഇറ്റ് വെൽ. ഐ ആൻസേർഡ് ഹിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ടു ആൻസർ ടു എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഐ ആൻസേർഡ് ഹിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതൊരു ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബാണ്. ഓക്കെ. ദെൻ ഐ ആസ്ക്ഡ് ഹിം ഹൂ ഹി വാസ്, നോട്ട് I asked him who he was. I believe you, I believe in you എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. They discussed about, she married to. ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ്സിൻ്റെ കൂടെ ടുവോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പ്രിപ്പോസിഷൻ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ദെൻ സെക്കൻഡ് പറയുന്നത്, യു മസ്റ്റ് ഓൾസോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ പ്രിപ്പോസിഷൻ യു ആർ ഗോയിങ് ടു യൂസ് ഇസ് കറക്റ്റ് ഫ്രം ദ വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഓഫ് മീനിങ്. മീനിങ്, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മീനിങ് കൺവേ ചെയ്യണം. യു ഷുഡ് നോട്ട് സേ ഐ ഹാവ് സം മണി for you in the box when you have actually left the money on top of the box. അതായത് നമ്മൾ സത്യമായിട്ട് തന്നെ പറയണമെന്ന്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൈസ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ബോക്സിൻ്റെ മുകളിലാണെന്ന് വെക്കുക, ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ബോക്സിൻ്റെ മുകളിലാണെന്ന് വെക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയാൻ പാടില്ല? ഐ ഹാവ് സം മണി ഫോർ യു ഇൻ ദ ബോക്സ്. ബോക്സിൻ്റെ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ട്, അത് ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്നവിടെ പറയും. കാരണം നിങ്ങളത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബോക്സിൻ്റെ പുറത്താണ്. അപ്പോൾ ആ വ്യൂ പോയിൻ്റ് മീനിങ് എന്ത് ചെയ്യണം? കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ യു ഷുഡ് നോട്ട് സേ ദ ബുക്ക് ഈസ് ഇൻ ദ ഷെൽഫ് സിൻസ് എ ഷെൽഫ് ഇസ് നോട്ട് എൻക്ലോസ്ഡ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ബുക്ക് ഷെൽഫ് അടച്ചിട്ടില്ല,
അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ വി cannot say that the book is in the shelf. അത് അതിൻ്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ the book is on the shelf എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. It would be right to say that sat in the grass if they sat hiding with tall grass enclosing them. പുല്ലൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രാസിൻ്റെ മുകളിൽ സർഫേസിലാണ് ഇരിക്കാറുള്ളത്. അതേസമയം നമ്മൾ ഒളിക്കുക കളിക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പോയി ഇരിക്കാറുണ്ട്. അതാണ് അവിടെ ഒരു എൻക്ലോസ്ഡ് ഏരിയ. Then third one, you must also make sure that you have followed the rules of usage. Role of usage, ഉപയോഗത്തിൻ്റെ റൂൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഷുവർ ആക്കണം. യു ഷുഡ് നോട്ട് സേ ഹി ഷോട്ട് ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഇഫ് ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ അലൈവ്. ഇപ്പം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രസിഡൻറ്റ് ജീവനോടെ ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹി ഷോട്ട് ദ പ്രസിഡൻറ്റിനെ വെടിവെച്ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഷോട്ട് അറ്റ് ദ പ്രസിഡൻറ്റിന് നേരെ നിറയൊഴിച്ചെന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ. അവിടെ ഷോട്ട് ദ പ്രസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ മരിച്ചു എന്നുള്ള അർത്ഥം വരും. സിമിലർലി ദേ ഓൾ റഷ്ഡ് അറ്റ് ദ പ്രസിഡൻറ്റ്. അപ്പോൾ ദേ ഓൾ റഷ്ഡ് അറ്റ് ദ പ്രസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെല്ലാവരും തിക്കി പോകുന്നതിൻ്റെ റഷ്ഡ് അറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റൻഷനോടെയാണ്. അതേസമയം എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ദേ റഷ് ടു ദ പ്രസിഡൻറ്റ് അങ്ങനെ പറയാം. അപ്പോൾ യൂസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് മാറുന്നു. ദെൻ ഇഡിയമാറ്റിക് യൂസ്. ദർ ആർ സം വെൽ established idiomatic idioms പറയുന്നുണ്ട് between certain content words, adjectives, nouns and verbs and certain preposition which we are not free to violate. We say congratulations someone on, not for congratulation on എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ആംഗ്രി വിത്ത് പറയാറുണ്ട്, ആംഗ്രി അറ്റ് പറയാറില്ല, അറൈവ് അറ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ബസ് പ്രൂഫ് ഓഫ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്, ഫോർ അല്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അത് മാറി യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ദെൻ ഇൻ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ ദ പ്രിപ്പോസിഷൻ ഫോളോസ് ദ കണ്ടൻറ് വേർഡ്സ്. പ്രിപ്പോസിഷന് ശേഷം ഏത് വരുന്നുണ്ട്? കണ്ടൻറ് വേർഡ്സ്. കണ്ടൻറ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അഡ്ജക്റ്റീവ്, ആഡ്വേർബ് അങ്ങനെയുള്ള വരുന്ന വേർഡ്സാണ് കണ്ടൻറ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then once again the preposition is fixed, not also the presence or absence of the definite article. He is at the cinema or a party. Go for a walk, a run, a swim, written in ink. Well, at the end of a story, novel, film, etc. പറയാറുണ്ട്. In the end, finally, in time എന്ന് പറഞ്ഞാൽ he reached in time എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം വൈകാതെ എത്തിയത്. സമയം ഓൺ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ടൈമിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. On the radio, the telephone, on the TV. Finally, also among the idiomatic cases are the instances where you accept a preposition but none actually used. Here are some cases of this type. At is dropped in the expression at what time you will come എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുള്ളൂ. സമയമല്ലാതെ at എന്നൊന്നും നമ്മൾ ചോദിക്കാറില്ല. Then the preposition of is dropped. ഇപ്പോൾ ഏജിൻ്റെയോ കളറിൻ്റെയോ ഫ്ലേവറിൻ്റെയോ ഹൈറ്റിൻ്റെയോ ലെങ്ത്തിൻ്റെയോ സൈസിൻ്റെയോ ഒക്കെ കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓഫ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. സെയിം കളർ ഓഫ് ദ സെയിം കളർ എന്ന് പറയാറില്ല. വാട്ട് ഫ്ലേവർ ഐസ്ക്രീം ഡു യു പ്രിഫർ, നോട്ട് ഓഫ് ഐസ്ക്രീം എന്ന് പറയാറില്ല. മൈ ബ്രദർ ഈസ് സെയിം ആസ് ഏജ് ആസ് യു, നോട്ട് സെയിം ഏജ് ആസ് ഓഫ് യു. ദെൻ സെയിം ഹൈറ്റ്, നോട്ട് സെയിം ഹൈറ്റ് ആസ് ഓഫ് യു, സെയിം സൈസ് ആസ് ഓഫ് യു എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ ഈസ് ഓഫൻ ഡ്രോപ്ഡ്. ഇൻ എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിട്ട് പോവാറുണ്ട്. ഇൻ ഈസ് ഓഫൻ ഡ്രോപ്ഡ് and mainly in spoken English before the expression this way, the way, near the way. He doesn't speak the way I do, not in the way. Do it this way, not do it in this way പറയാറില്ല. ടു ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ബിഫോർ ഹോം. ഹോം എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ മുൻപിൽ വി നെവർ യൂസ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഹോം. ഐ എം ഗോയിങ് ഹോം, ദാറ്റ്സ് എനഫ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ചില റൂൾസുകൾ, എക്സെപ്ഷണൽ കേസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ റൂൾസും ഓരോന്നിനു ശേഷം ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഒറ്റ തവണ മാത്രം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലത് നിൽക്കില്ല. അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കണം. ഇത് എക്സാമ്പിൾസ്.
അവിടെ കുറച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രിപ്പോസിഷൻ ചേർക്കേണ്ടതിന് ചേർക്കുക, അല്ലാത്തതിന് ചേർക്കേണ്ട. ഞാനൊരു 4-5 എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രം പറയാം, ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ സ്വയം കണ്ടെത്തുക. പ്രിൻ്റഡ് നോട്ടിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഏരിയാസിൽ അടുത്ത പോർഷൻ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഐ ആസ്ക്ഡ്, ചില ഇത് ഓപ്ഷൻസ് ചിലത് മിസ്റ്റേക്സ് ചില കേസിൽ വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റില്ല. ഐ ആസ്ക്ഡ് ഹിം, അവിടെ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പോസിഷൻ. ഐ ആസ്ക്ഡ് ടു ഹിം എന്നൊന്നും വേണ്ട, നോ പ്രിപ്പോസിഷൻ. ദെൻ ഐ ആസ്ക്ഡ് ഹിം ഫോർ ഹെൽപ്പ്, ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചു. ഐ പ്രോമിസ്ഡ് ഹിം, പ്രോമിസിന് ശേഷം ഇവിടെയും എന്ത് വേണ്ട, നോ പ്രിപ്പോസിഷൻ. I promised him a share of the profit. Then he told the children, ഇവിടെ നോ പ്രിപ്പോസിഷൻ ആവശ്യമില്ല. To stay awake at 9 o'clock, correct point of time, at 9 o'clock. He told lies to his friend. You must try to get home. No preposition ആവശ്യം ഇവിടെ വരുന്നില്ല. Then in time for dinner. The crowd threw the stone at the police. The police replied by firing the gas shell at them. He was so afraid of the missing train he reached. അവിടെയും പ്രിപ്പോസിഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. He reached the station 3 hours before the arrival. 3 hours before arrival time. Before the train. The picture reminds me, I think there is no need of preposition, me, of my childhood. The manager ordered the staff, no preposition, to return to work at. I'm interested in cricket, but I'm not very good at it once. What color is her hair? What size of paper do you want? Okay. Then, who are you so angry with? Again, what are you so angry? What is so angry with? Then what are you, what വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ angry with യൂസ് ചെയ്യില്ല. ഇവിടെ വിത്ത്, ആംഗ്രി വിത്ത്. വാട്ട് ആർ യു സോ ആംഗ്രി, എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എബൌട്ട്, ആംഗ്രി എബൌട്ട്, കോംപ്ലക്സ് പ്രിപ്പോസിഷനാണ്. നൺ ലൈക്സ് ബീങ് ലാഫ് അറ്റ്. ഐ നീഡ് സംതിങ് ടു റൈറ്റ് ഓൺ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം. ടു റൈറ്റ് ഓൺ, അത് സെൻറ്റൻസിന് ശേഷം നമുക്ക് തരുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കണം, അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വരും. എബൌട്ട്. വാട്ട് ആർ യു സ്റ്റെയറിങ് അറ്റ്. This is the young man I told you about. He needs the other children to play with. Which train are you taking? Off ആയിരിക്കും. What are you discussing on? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് discussing about എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം. Then, success is one thing you can never be absolutely sure of. What did he die? Trouble. Did he die on ആയിരിക്കും. No trouble with. Where are you thinking of going to? That was a match worth going to long way to watch on.
Okay. Then ഇപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ചെക്ക് യുവർ പ്രോഗ്രസ്. Preposition in para: to in the day, at night, to the beach, in the edge of the stream, off the stream, from upper perch of the house, on quiet nights, of fish they hunted. I think these are the answers of the questions. നേരത്തെ ചോദിച്ചല്ലോ, പാരഗ്രാഫിന് താഴെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇതിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് നോക്കി പോവാം. പറഞ്ഞ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രിപ്പോസിഷനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് കൺജങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്കോട് കൂടിയിട്ട് വിത്ത് ദ പ്രിപ്പോസിഷൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു പുട്ട് ആൻ എൻഡ് ഫോർ ദിസ് പേപ്പർ. We completed about 3 units remedial grammar എന്ന remedial grammar പേപ്പറിൽ 3 യൂണിറ്റ് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ 3 യൂണിറ്റ് നമ്മളിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. യൂണിറ്റ് 1ൽ verbs, auxiliary and modal verbs, transitive, intransitive verbs we discussed in detail. Then unit 2 time, tense, aspect, present, past and future അതും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്തു. പിന്നെ യൂണിറ്റ് 3 ബേസിക് സെൻറ്റൻസ് ടൈപ്പ്, റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച്, ഓരോന്നും ഓരോ സെക്ഷനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. All these areas are very simple to understand, but you have to focus on it. You have to spend your time on it. You have to work on it. Then only you can easily understand it. Otherwise, it will be difficult. If you are giving much interest, much concentration on it, it is very easy. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കുക. ഈ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ സ്വയം ചെയ്യാൻ നോക്കുക. നമ്മൾ ക്ലാസ് കാണുക, എന്നിട്ട് ആൻസേഴ്സ് ക്ലാസ് കാണുന്ന സമയത്ത് മുഴുവൻ ആൻസേഴ്സും ഒന്നും ഇതിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കാതെ സ്വയം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇഫ് യുവർ ആൻസർ ഈസ് റൈറ്റ് ഓർ റോങ്. ഓക്കെ, അല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് എക്സാമിന് ദാറ്റ് വിൽ ബി ക്വൈറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. അപ്പോൾ ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ മാത്സ് പോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ എത്ര സ്വയം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കതിൽ ബെറ്ററായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. Okay, so with this we have completed remedial grammar, one of your paper in semester 1, remedial grammar. I hope you all understood all the 3 units. നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും, നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എക്സാമിന് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. മാർക്ക് ലൂസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമൊന്നുമല്ല ഇത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ യു ക്യാൻ സ്കോർ ദ ഫുൾ മാർക്ക് ഓൺ ദിസ് പേപ്പർ. ഓക്കെ, ഈ പേപ്പറിൽ ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് യു ഓൾ വുഡ് സ്കോർ എ ഗുഡ് മാർക്ക് ഓൺ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എൻഡ് ചെയ്യാണ്. സോ വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ exam of this paper. Thank you all.